السلام علیکم. الحمدللہ ہمارا جو ہے یہ پانچواں لیکچر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے. آج جو میں جرنی شیئر کرنے جا رہا ہوں، مبین اشرف نائف میں میرے پاس آ گیا تھا غالباً. انٹر تک میرے پاس رہا، پھر اس کے بعد 1 سال کا اس نے بریک دیا کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر. تو وہ پورا سال یہ میرے پاس بہت دیر بیٹھا کرتا تھا، یعنی سمجھ لے 3 بجے میں اگر کھولتا تھا، بلکہ نہیں ان دن ایپٹیٹیوڈ بھی کروا رہا تھا، صبح 9 بجے سے شام تک یہ میرے ساتھ ہوا کرتا تھا. بہت ٹیلنٹڈ تھا، بہت آنیسٹ تھا. زیادہ تر جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ آنیسٹ ہوتے ہیں، یہ چیز آپ لوگ یاد رکھیے گا اس میں. اور ٹیلنٹڈ بھی تھا. پھر یہ چلتا چلا گیا آگے. اسکالرشپ لی اس نے، BBA کے اندر اسکالرشپ تھی اس کی، MBA کے اندر اسکالرشپ تھی. پھر اس نے کیا آپ کا اس میں اس کا گولڈ میڈل بھی ہے MS کے اندر. اچھا جی، اس کے علاوہ نو ڈاؤٹ ہر سال اپنے پروفائل کو اوپر سے اوپر لے کے جاتا رہتا ہے. بہت ترقیاں ہیں. سنیے گا اس کی زبان سے. بہت اچھا بولتا بھی ہے، بہت اچھا پریزنٹر بھی ہے، کمپائل بہت اچھا کرتا ہے چیزوں کو، اور پرسنالٹی پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. الحمدللہ یہ ان میرے اسٹوڈنٹ میں سے جن کو میں پراؤڈ فیل کر سکتا ہوں. اس کے بعد جو لیکچر ہے وہ بزنس پلان کا لیکچر ہے، اس کو سنیے گا، غور سے سنیے گا. اور جو کورسز اس میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کیجیے گا. یہاں پر ایک چیز بتا دوں، بہت زیادہ لوگ جو رابطے کر رہے ہوتے ہیں کاؤنسلنگ اور ٹریننگ کے لیے، تو وہ بھائی کوآرڈینیٹر سے کر لیں تو زیادہ بہتر بات ہے. میں جواب دے ہی نہیں پاتا آپ لوگوں کے سوالوں کا. بقیہ یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ کورس اب دوبارہ کروائیں گے. یہ کورس تو دوبارہ نہیں ہوگا، اس سے اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کورس کو بھی آپ لوگ انٹرٹین کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کے کریں گے. اوور ٹو مبین اشرف. السلام علیکم. Assalamu alaikum everyone. Today I was asked to introduce myself to you guys so that you can learn from my experiences and apply them into your life to reach to some best level in your career. About Sir Sagir Ahmed, I know him since last 20 years, and he is really a good mentor and a best teacher, I must say. But let's start from my introduction first. My name is Mubeen Ashraf, and I did my matriculation and intermediate from Karachi board back in 2001 and 3. I did my BBA honors from Delhi University Karachi campus in 2008. I did my MBA in finance 2009. I did my SAP certification in 2013. It is a German certification, and mainly it's a world-renowned ERP system in place. And I did my MS in project management from Delhi University, Karachi. During my masters, I had multiple scholarships. I also earned gold medal in MS project management, and I also taught as a lecturer visiting faculty in Delhi University to MS program, MS in project management in 2018 and 19. And I was very active in extracurricular activities apart from academics. Apart from academics, I remained active in organizing multiple international conferences. I extended myself to hold multiple exhibitions, and I also did activities like modeling, debate, such things. From my professional experiences, I worked in manufacturing segment and in different engineering companies which are world-renowned engineering companies. I worked with Siemens, Alstom, GE, and I also worked with Citibank. I remained very highlighted. People really admired me for my work. With Siemens, I was given 4th level position in 5 years tenure, and I worked there as a deputy manager until I last served there. And with Alstom and GE, which is an American company, General Electric, I served there as a contracts manager with great business, and I also
worked in hydro business as a project management leader for the country, as well as I remained branch manager for GE Hydro France, Pakistan and Azad Kashmir branches. And last year I moved to another multinational company, and I'm working here as a contracts manager for large project office. I handled multiple multiple US dollar millionaire projects. I mostly work with government entities. I work for commercial banking, supply chain in different fields. So that's all from my side. I wish you all the best to learn, put the right strategy, make your plans and goals which are realistic, which you can really endeavor, and just focus on the things which you can achieve with the available resources you have in hand. It may be scarce in terms of resources and time, but you should not lose any point of time at your focus that you cannot achieve it. You can do that. So best of luck for your future. Thank you very much. جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जदा कि अल्लाह ताला के नाम से कितना इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। आप और मैं इस चीज़ पे भी कमिटेड हैं कि इल्म का माफिज कुरान मजीद और उस तक पहुँचने का रास्ता मेरे नबी की सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह सीक्वेंस के लिहाज से हम 5वें लेक्चर्स पे आ गए हैं, और डेज के लिहाज से मैं देख रहा था जो मैं टिप्स भेजता हूँ उसके नीचे नंबरिंग लिखी हुई होती है, तो गालिबन आज 52nd थी, 52 हो चुके हैं, 50 से ज़्यादा दिन हो गए हमने आपके साथ अटैच हुए जिसमें डेली टिप्स भी जा रही हैं और आर्टिकल्स भी जा रहे हैं सीक्वेंस के लिहाज से। छोटा सा अगर हम रिवीजन को देख लें जो हमने पहले इससे किया, इंट्रोडक्शन में हमने ये बताने की कोशिश की कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है। ज़्यादातर के दिमागों में जो एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन थी, जो मुख्तलिफ, जब मैंने स्कूलों में सेशन लिया 9 मैट्रिक का, तो वहाँ सुनने को मिला कि कारोबार करने को कहते हैं, तो हमारे दिमाग में यही कॉन्सेप्ट था। उसके बजाय जब मैंने वर्किंग शुरू की थी एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई थी कि नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप तो बेसिकली ये होता है कि आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होता है, कि आपको सबसे पहले ये है कि अपना पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड करना पड़ता है, आपको अपना एम ऑफ लाइफ फाइंड करना पड़ता है, फिर उसके लिहाज से आपने देखना होता है कि पैशन कहाँ जा रहा है आपका, फिर उसके बाद आपने देखना होता है कि आपकी स्किल्स कौन सी बन गई हैं या बनानी है आपने, फिर उन स्किल्स को आपने शाइन करना होता है, और फिर उन स्किल्स को आपने सेल करना होता है। ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये बजाते खुद अगर मैं देखूं तो एक बहुत ही मज़ेदार सा प्रोसेस होता है, इसलिए कि इंसान को अपना वजूद हयात पता चलता है कि इंसान इस दुनिया में क्यों आया। तो पहले लेक्चर के अंदर हमने ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या चीज़ है। अगर कभी भी आपको वक्त मिले और आप लोग दोबारा से वो सुनने की कोशिश करें लेक्चर को, तो आपको पता चलेगा कि उसमें हमने बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को खंगाला। फिर हमने उसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया कि कई गलतियां जो एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हेल्थ है। अभी आपसे पहले जो मेरा सेशन चल रहा था, उन खातून की बहुत अच्छी स्ट्रगल है, बहुत अर्ली एज में वो विडो हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रगल से अपना एक मुकाम बनाया, अपने बच्चे पाले, और आज माशाल्लाह वो अपने अपने जगह सेट हैं उनके बच्चे, लेकिन उनकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो गई, और अभी जो मेरे पास आई वो मेजर हेल्थ इशू की वजह से ही आई। तो ये मैं उसमें बता चुका था एंटरप्रेन्योरशिप में कि अगर आप हेल्थ को फोकस नहीं करोगे तो आप एक हद तक तो कामयाब जिंदगी गुजार रहे होगे, लेकिन हेल्थ पे कंप्रोमाइज कर चुके होंगे आप लोग। तो इस चीज़ को वो था, बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद सेकंड लेक्चर जब आया तो हमने कहा कि एंटरप्रेन्योर जो हैं उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी होती है। जैसे एक आर्मी ऑफिसर होता है, तो जब ये एकेडमी में होता है तो उसे सिखाया जाता है बाकायदा कि आपने अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनानी है, एक आर्मी ऑफिसर की पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए।
इसी तरीके से कि अगर आप स्पोर्ट्समैन बनते हैं, क्रिकेटर होते हैं, तो बाकायदा कहा जाता है कि यार आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आपको कैसा नजर आना चाहिए, आप फास्ट बॉलर हो तो एग्रेशन होना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की पर्सनैलिटी हमने उसमें डिस्कस की कि क्रिएटिव होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट नहीं करना उसने, बल्कि खुद से अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है। बल्कि बड़ी मज़ेदार सी बात है, मैंने बहुत शौक को बताया, जो फारूक भाई हैं ये सऊदीया में होते हैं यदान यूनिवर्सिटी पे, तो इनके उधर हम पहले ईमो पे सेशन लिया करते थे। ईमो भी ब्लॉक हो गए किसी भी वजह से, मुझे अब इनके रीज़न नहीं पता, शायद इन्होंने यूनिवर्सिटी का दूसरा कैंपस ज्वाइन किया तो उस वजह से। तो हम इस चीज़ में थे कि कैसे सेशन होगा, तो हमने क्या किया, ये वॉइस व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज में मुझे क्वेश्चन करते हैं, मैं वॉइस मैसेज में जवाब देता हूँ। ये इतना अच्छा मुझे तरीका लगा कि इसके अलावा कई जगहों पर ये है, व्हाट्सएप चल रहा है, सब कुछ है, उसके बावजूद मैंने ये वाला तरीका अडॉप्ट कर लिया। उससे फ़ायदा क्या होता है, उनके पास क्वेश्चन भी सेफ है, मेरा आंसर भी सेफ है। तो उन्होंने कभी जाकर रिवाइज करना गया पीछे से, वो सारी चैट निकाल ली, उनको सब चीज़ पता चल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपॉर्चुनिटीज़ खुद फाइंड की। तो क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके आई ऐसे होनी चाहिए कि इर्द गिर्द से वो हर वक्त अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज देखता रहे, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज देखता रहे। उसके लिए फिर हमने कहा कि कंफर्ट जोन टू सक्सेस जोन वाला उनको एक हमने आर्टिकल भेजा, और हमने कहा कि हैबिट से इंसान पहचाना जाता है। इंसान खुद कुछ भी नहीं होता, उसकी हैबिट्स होती हैं सब कुछ। तो जिसकी हैबिट्स कंफर्ट जोन वाली होंगी वो कंफर्ट जोन का इंसान होगा, चाहे वो जितना बोले कि नहीं जी मैं तो सक्सेसफुल आदमी, लेकिन देखना ये पड़ता है कि उसके हैबिट्स किस जोन में लाई करती हैं। अगर एक्साइटमेंट जोन में है तो वो भी एक्साइटमेंट में है, अगर वो एक्शन जोन में आ गया है तो उसने एक्शंस करना शुरू कर दिए हैं, अगर वो आ गया है इसमें सक्सेस जोन में तो वो हैबिट्स बताएंगी कि वो सक्सेस जोन में आया है या नहीं आया। तो ये हमने उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, बल्कि उसके अंदर हमने हार्मोन्स को भी डिस्कस किया, उसमें हेल्थ के लिहाज से एक्सरसाइजेस के बारे में हमने कुछ बताया। कम्युनिकेशन अभी हमने एक अलहदा से पूरा उसका छोटा सा एक फ्लेवर उसमें दिया था, लेकिन हमने इसको बहुत तफसीली डिस्कस करना था। ये था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। फिर हम आ गए थे, उसके अगला जो हमारा हुआ वो ये हुआ स्किल एनालिसिस का हमारा। उसमें बाकायदा हमने बताया कि स्किल्स होती क्या चीज़ हैं, वर्ल्ड में फेमस स्किल प्रेजेंट के लिहाज से कौन सी हैं, आप अपनी स्किल कैसे फाइंड करोगे। बल्कि इससे पहले हमने एक फार्मूला दिया था, पैशन कैसे फाइंड आउट करोगे अपना, कि वो आपका वाकई में पैशन है। यानी जिसमें हमने एक जुमला कहा था कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो और जो आपका पैशन है वो आप काम करो तो विदाउट मेडिसिन आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए है। ये हमने पैशन से रिलेटेड एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की थी। फिर उस जो पैशन होता है अक्सर उसी में से स्किल ड्राइव हो जाती है। अगर स्किल उसमें से ड्राइव नहीं होगी तो क्या होगा कि आपका पैशन नहीं होगा, पनिशमेंट स्किल बन रही होगी। जैसे अगर किसी को पढ़ाना पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी के तहत उसे पढ़ाना पड़ रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट होगी। लेकिन गा गा के इंसान गवैया बन ही जाता है तो उसकी कोई ना कोई स्किल तो बन ही जाएगी उसमें, लेकिन वो स्किल क्या होगी, वो हमेशा से पनिशमेंट देती रहेगी। फिर हमने कहा जब स्किल फाइंड हो जाए तो उस पर जो है 1000 आर्ट रूल लगाना पड़ेगा। हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि हमें उसका आर्टिस्ट बनना है, कि उसके अंदर चेंजेस हम कर रहे हो तो लोग उसको भी इंजॉय करें, हम उसके अंदर नई से नई फिलॉसफी डाल सकें, लोग उसको भी इंजॉय करें। इस तरह करके हमने उस चीज़ को बताया कि आपने शाइन कैसे करना है। और भी आप में से बहुत सारे लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो माशाल्लाह वो फेज में आ चुके हैं कि अब वो उसमें क्या है कि उसके 1000 आर पूरे कर रहे हैं। तो वो इतनी दफ़ा रिपीट कर रहे हैं नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट्स के साथ कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा और इसी कोर्स के दरमियान वो वक्त आएगा कि वो उसके आर्टिस्ट बन चुके होंगे। फिर हमने कहा कि आपको सेल करना, वो हम आपको बाकायदा जो इसमें आएगा हमारा मार्केटिंग का लेक्चर आएगा, उस मार्केटिंग के लेक्चर में हम उसमें बाकायदा आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद अगला हुआ तो हमें ये बताया जा रहा था कि हमसे डे प्लान नहीं हो रहा, तो हमने आपसे डेली स्केड्यूल मांगा और हमने अपने जो था चौथे लेक्चर के अंदर टाइम
टिपोलॉजी का लेक्चर रखा, जो कि बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का एडवांस वर्जन हमने खुद डिज़ाइन किया था। हमने उसके अंदर आपको बताया कि आपके नीड्स क्या होती हैं, एम्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ कहलाती है, अर्जेंट क्या चीज़ कहलाती है, अन इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ कहलाती है, अनअर्जेंट क्या चीज़ कहलाती है, पॉसिबल कौन से फैक्टर्स हैं, इम्पॉसिबल कौन से फैक्टर हैं। ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर डिस्कस करके ऑक्टेट रूल सिखाया आपको। टाइम टोपोलॉजी के अंदर 8 ऑक्टेंट बनते हैं और हर ऑक्टेंट की हमने बताया कि कौन सी हैबिट्स होती हैं जो कि आपको उस ऑक्टेंट के अंदर रोके हुए होती हैं, और उसमें हमने बताया कि ख़तरनाक ऑक्टेंट कौन से हैं और सबसे फेमस ऑक्टेंट उसके कौन से हैं कि जो कि आपको रिजल्ट दिलवाते हैं। ये हमने उसके अंदर काफ़ी तफसीली डिस्कस किया। फिर आ गया हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो हमने रखा, हमने कहा कि क्योंकि आप में से बहुत सारे जो हैं वो अब आ चुके हैं प्रोजेक्ट तक, वो ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अब जब प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही अरसे के अंदर क्या होगा कि वो आर्टिस्ट बन चुके होंगे। जब आर्टिस्ट बन चुके होंगे तो अब उनके पास एक प्लान होना चाहिए। याद होगा जब पहला लेक्चर था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 90% या 90% जो नाकाम होते हैं न्यू स्टार्टअप, वो पुअर प्लानिंग की वजह से होते हैं, और मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं कि जिन लोगों को मैंने कहा कि यार प्लानिंग कर लो, तो वो ये समझे कि शायद या तो मैं उनसे पैसे लेना चाहता हूँ या भाषण देने के लिए उनको ये बोल रहा हूँ, और आज वो अपना घर तक बेच चुके हैं। जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं साहब, उन सब ने अपना घर बार बेच दिया। अब वो अपने दामाद के घर में, एक छोटे से घर में रहते हैं। उनका कोई अब वो ना उनके पास पैसा है ना उनके पास अब हेल्थ साथ देती है कि कुछ कर सके। तो क्या है कि एक अच्छा बिजनेस प्लान जो होता है वो ही आपको कामयाबी दिलवा सकता है। इसके अलावा कभी कभी तुक्का तो लग सकता है, लेकिन वो जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इस वजह से हमने जो उठाया वो हमने बिजनेस प्लान को उठाया। अब इसमें जो हमने पहली स्लाइड रखी वो बेसिकली आपके सेशन की स्लाइड नहीं थी, किसी और सेशन की थी, लेकिन उसमें चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो वो मैं इसे डिस्कस कर देता हूँ आपको, तो वो आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपके पैरेलल जिन जिन जगहों का मैं ले रहा हूँ सेशन उसमें क्या चल रहा है। क्या था कि ये सारी चीज़ें जो आपको बताएंगे ये दूसरी स्लाइड में आपको नज़र आ रही होंगी। अच्छा, इसी के साथ आपको लगा होगा कि कुछ जो प्रोजेक्ट हुए तो उनमें से एक ने प्रोजेक्ट किया बैग मेकिंग, तो मैंने कहा चलो हम कोई यूनिक बैग बनाते हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं एंड पे आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। बहुत यूनिक बैग है। बेसिकली हमने क्या किया, छोटा सा सर्वे करवा लिया, फीमेल बैग डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हमने 100 फीमेल्स को लिया और उनसे कहा कि आपको ऑफिस जाने के लिए किस किस्म का बैग रिक्वायर्ड होता है, कौन कौन सी चीज़ आपने रखनी होती है बैग के अंदर। उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स बताई तो उसमें से हमने देखा कि इम्पोर्टेंट कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स पे हमने एक बैग डिज़ाइन किया। और मुझे उम्मीद है कि अगर बहुत अच्छा डिज़ाइन हो गया तो किसी भी ब्रांड को हम वो सेल कर सकते हैं। सही हो गया, पैटर्न वो करवा के हम उनको बदल सेल कर सकते हैं। फिर आप ही के अंदर से एक ने कहा कि वो काउंसलर बनना चाहते हैं, तो हमने उसका प्रपोज कर दिया। आप ही में से खातून ने, उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए कहा, तो उनका प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है माशाल्लाह। बुक रीडिंग पे भी उनको लगाया है प्रेजेंटेशन पे, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। डेली बेसिस से मुझे जो भी पढ़ती हैं उसको मैंने कहा है कि उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करना है और शुरू हो गया है उनका माशाल्लाह। एक जो वेब डिज़ाइनिंग की तरफ चले गए, उनको ने B2C वेब की डिज़ाइनिंग शुरू कर दी। आपके अंदर से भी 2 लड़कों ने वेब डिज़ाइनिंग उठाया हुआ है। फिर मॉन्टेसरी की बुक, एक कंटेंट राइटिंग एक लड़की बनना चाहती थी, कंटेंट राइटिंग करना चाहती थी, तो उसको हमने दे दिया मॉन्टेसरी की बुक्स डिज़ाइन करने का, जिसमें कंटेंट भी आ जाएगा, सब चीज़ें आ जाएंगी। उनका बहुत अच्छा चल रहा है प्रोजेक्ट। और एक जो है वो आपका फीमेल कंसल्टेंट बनना चाहती थी, तो उन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट उठा दिया फीमेल कंसल्टेंसी का, बहुत अच्छा चल रहा है उनका। फिर फिटनेस कंसल्टेंट एक बनना चाहती थी फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी, उनका बहुत अच्छा चल रहा है।
अच्छा, फिर क्या था कि एक ने डे केयर और ब्लॉक लाइटिंग के लिहाज से उनका ये जो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, और एक जो है वो ऑनलाइन टीचिंग करना चाहता है, उसका ये चल रहा है। एक ने ज्वेलरी और ड्रेसेस वगैरह को करने का सोचा है, और ये वाली चीज़ चल रही है। ये साथ में जो मैंने लिखी चीज़ें, ये वो लिखी कि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। इसी तरह आपके अंदर से बहुत से लोग जो हैं वो जो लड़का पार्टी है उसमें से किसी ने वेब डेवलपमेंट किया है, ओके इट्स ऑल राइट, ब्रेकअप मुझे दे दिया है। ऐप डिज़ाइनिंग की तरफ कुछ चले गए हैं, बिल्कुल सही हो गया। एनिमेशन में एक को मैंने खुद से दिया है, मुझे लगता है कि उनकी एनिमेशन भी अच्छी होगी और उसमें वो काम भी कर सकती हैं, तो वो बहुत अच्छा चल रहा है। फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाह रही हैं, उन्होंने उस चीज़ को उठा लिया है। इस तरह करते हुए आपके अंदर से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट माशाल्लाह आधे से ज़्यादा गुजर चुके हैं माशाल्लाह। यानी कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि रात में जब मैं घर जाता हूँ, मैं अपना व्हाट्सएप देखता हूँ तो आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। हाँ, कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो कंफर्ट जोन में फंस गए, इट्स ऑल राइट। मैं फिर भी कहूँगा कि कोशिश करते रहें, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन ये है कि ज़िंदगी में एक ऐसा जो है वो कोर्स करना चाहिए जिसमें अपनी पूरी ज़िंदगी को खंगाला जाए, ताकि क्या हो सके कि हमें पता तो चले कि अगर हम ज़िंदगी में नाकाम हुए हैं तो किस वजह से हुए हैं, और कामयाब हुए हैं तो किस वजह से हुए हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये हमें पता होनी चाहिए। यहाँ तक किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो तो वेल एंड गुड, वरना एक स्लाइड के बाद हमारा वो शुरू होगा अगला वाला सेशन। सही हो गया, आम सी बातें थी, इस वजह से कोई क्वेश्चन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, अगली एक स्लाइड मैंने बिजनेस प्लान में आने से पहले लिखी। ये बेसिकली चाइनीज एक लड़की का नाम है, ज़ांग चिन, वन ऑफ द बिगेस्ट magnet of China. She co-founded of Soho in 1995. She is the CEO of Soho. Soho is present the biggest real estate development in Beijing. बीजिंग के अंदर बेसिकली रियल एस्टेट में इन्होंने ऑनलाइन काम करना शुरू किया, और प्रेजेंटली जो उनकी टोटल वैल्यू है, ये मेरे पास थोड़ा सा पुराना डेटा था, उसमें भी मिलियंस के हिसाब से है, 8 मिलियन क्रॉस की हुई है। अभी के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो ये मेरा ख्याल से 16 मिलियन क्रॉस हो चुकी है उनकी। सही हो गया। तो ये एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है, कभी ऑनलाइन जाके पढ़ना हो तो वो पढ़िएगा। और यहाँ से हमें ये भी चीज़ समझ में आती है कि ऑनलाइन रियल एस्टेट, सही हो कि रियल एस्टेट के बारे में तो अक्सर कहा जाता था कि यार प्रॉपर हो कोई जगह, लेकिन अगर आपको पता हो ज़मीन.com जो है, ज़मीन.com की अभी अगर ब्रांड की वैल्यू लगाई जाए तो मेरा ख्याल से वो भी मिलियंस के हिसाब से आएगी, रुपीज़ में आएगी, लेकिन वो आएगी मिलियंस के हिसाब से ही। इतना बड़ा बना चुका है ब्रांड अपने आप को। तो क्या होता है कि आइडिया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीज़ें हम आगे इसमें बिजनेस प्लान में देखना शुरू करेंगे। तो ये जनरल सी मोटिवेशनल आपको बात दी। अब आएंगे आज के हम मेन टॉपिक की, सब कोर टॉपिक की तरफ, कि बिजनेस प्लान होती क्या चीज़ है। बिजनेस प्लान कोई भी काम करना हो, कोई भी काम करना हो, तो उससे पहले का जो पेपर वर्क होता है, जिसके अंदर एक एक चीज़, यानी कि इवन अगर मैंने ये कोर्स करवाना था तो इस कोर्स का जितना मैंने मैनुअल आपको देना है, ये पहले डिज़ाइन हो जाना है। सही है, किस डेट को कौन सा देना है, किस टाइम पर देना चाहिए है, स्लॉट्स क्या होनी चाहिए, मोटिवेशनल वीडियो कौन सी देनी है, सो कॉल्ड प्रोजेक्ट्स कुछ मेरे अपने पास भी होने चाहिए, कुछ आपसे डिमांड कीजिए, कुछ अपने पास होने चाहिए। फिर ये होना चाहिए है इस बिजनेस प्लान के अंदर कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही बैड इंसिडेंट मेरे साथ हो जाता है तो फिर ये कोर्स कैसे चलेगा, आगे चलेगा या रुक जाएगा, इसको पूरा डिस्कस करना। फिर ये है कि अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे तो उसके लिए इस कोर्स के अंदर क्या होना चाहिए है, इस कोर्स के बाद आप लोगों को कैसे एंटरटेन करना होगा, इस कोर्स के अंदर अगर आप सारे डेली मेरे से 10-10 क्वेश्चन करना शुरू कर देते तो रोज़ाना के सिर्फ आप ही लोगों के 350-400 क्वेश्चन हो जाते, तो दूसरे लोगों के जो क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स के आते हैं तो फिर मैं मैनेज कैसे करता। एक एक चीज़ जो है, एक एक चीज़ बिजनेस प्लान का पार्ट होती है।
تو اسی وجہ سے جس کا جتنا اچھا بزنس پلان ہوگا وہ اتنا سکسیسفل ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. پھر میں نے یہاں پر ایک سلائڈ لکھی کہ بیسک کانسیپٹ جو بزنس کرنے کے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے ہمارے پاس، وہ ووکیبلری کلیئر ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ حلال اور حرام کا کانسیپٹ ہمیں ضرور کسی کے ساتھ بیٹھ کے سیکھنا ہے. بلکہ یہاں پر ایک جملہ اور پہلے ایڈ کر دیتا ہوں، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کوئی بھی نیا کاروبار کرنا ہو آپ نے تو آپ کو اس شخص ایکسپرٹ شخص کے ساتھ کچھ عرصہ گزارنا چاہیے. آپ نے اگر ریل اسٹیٹ کرنا ہے تو آپ کسی ریل اسٹیٹ والے سے ریکویسٹ کر کے 6 مہینے اس کے ساتھ بیٹھیں، یا پھر کسی ریل اسٹیٹ والے کسی کو اپنا کنسلٹنٹ بنا لے تاکہ سیکھ سکیں اس سے. اگر آپ نے کیٹل فارمنگ کرنی ہے تو کسی کیٹل فارم والے کے ساتھ بیٹھیں 6 مہینے، ورنہ آپ کیا کریں اس کو اپنا کنسلٹنٹ رکھ لیں تاکہ 6 مہینے سال کے اندر آپ سیکھ لیں اس سے. اسی طرح کوئی بھی کاروبار ہو جب تک آپ اس کے اندر نہیں جاتے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو فار ایگزامپل کپڑے کا انہوں نے کام کیا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی جنون والا ایسے کتنا کما لیتا ہے، جے ڈاٹ والا کیوں اتنا کما لیتا ہے. بالکل آپ کو سمجھ اسی وجہ سے نہیں آتی کہ آپ نے اس پہ ہوم ورک نہیں کیا. کریانے کی دکان بنائی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے تو 6 مہینے کے بعد انہوں نے بند کر دی. میں نے کہا کیوں؟ کہتے سیل نہیں ہوتی تھی. میں نے کہا کیوں نہیں سیل ہوتی تھی؟ کہتے نہیں پتا. میں نے کہا وہاں پہ کوئی اور کریانے کی شاپ تھی؟ کہتے بالکل ہمارے ساتھ تھی. میں نے کہا اس کی کہتے 5 سے 10 لاکھ کی اس کی ہر اسکیل کے وہ پروفٹ تھا اس کا مہینے کا. صحیح ہو گیا. تو کہنے کی بات جو ہے وہ یہ والی چیز ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو شروع میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف تھیوریٹیکل پڑھ کے وہ چیز سیکھ لو. آپ کو لازماً پریکٹیکل سیکھنے کے لیے کسی کا ساتھ چاہیے ہے، یا تو آپ کو اس میں بیٹھ کے سیکھنا پڑے گا یا آپ نے اس سے باقاعدہ کنسلٹنسی لینی. تو سب سے پہلے میں نے کہہ دیا حلال حرام کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، باقاعدہ اس کو سیکھنا چاہیے. آپ کو صرف اپنے طرف سے ایزمپشن نہیں کر لینی چاہیے. اچھا بزنس اور بزنس پلان کیا ہوتا ہے یہ اب آج ہم ڈسکس ہی کریں گے، تو اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کو بزنس پلان کہتے ہیں. پھر آ جاتا ہے کہ مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے. تو میں اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ کی رائے لے لیتا ہوں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ کے خیال سے مشن اسٹیٹمنٹ کسے کہتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی بتانا چاہے، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، کوئی ایک بتا دے گا تو میں اس کو کنسیڈر کر لوں گا. اگر کوئی نہیں بتاتا تو دین پھر یہ ہے کہ میں خود ہی ایکسپلین کر دوں گا. جی ہاں، آپ میں سے کوئی بتانا چاہے. مشن اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے ہماری زندگی کا پرپز آف لائف ہوتا ہے، کہ آپ بیسیکلی اس کو بتاتے ہو کہ وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کیوں بنائی گئی، وہ کاروبار کیوں کیا گیا. جیسے فار ایگزامپل ایک وہ ہے ٹی ہاؤس کھلا ہوا ہے آپ کے قریبی، آپ بھی ٹی ہاؤس کھول رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ چلے ایک کوشچن ہی میں آپ لوگوں کو فلوٹ کرتا ہوں، اس پہ تو آپ باری باری آنسر دے ہی دیجیے گا جس کے دماغ میں آنسر ہو. ایک ٹی شاپ کھلی ہوئی ہے، آپ بھی وہاں ٹی شاپ کھولنا چاہ رہے ہیں، تو کیا ریزن ہوگا، کیوں کھولنا چاہ رہے ہیں؟ جی باری باری مجھے جواب چاہیے. ضیاء بھائی سے لے لیتے ہیں. سب سے پہلے ضیاء بھائی جواب دیجیے گا، آپ کیوں کھولنا چاہ رہے ہیں؟ سر اس میں دیکھیں گے ہم اپرچونیٹی زیادہ ہے کیونکہ بہت زیادہ رش ہے دکان پہ اور وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا کسٹمر. ہاں اب یہاں پہ رکیں. پہلا بہت اچھا انہوں نے ریزن دیا کہ کیا ہے، اسپیس موجود ہے اس پاپولیشن کے لیے جو ہے وہ جو ہے ایک شاپ جو ہے وہ کم پڑ رہی ہے. تو بالکل ایک ریزن یہ ہو گیا. کوئی اور ریزن ضیاء بھائی دماغ میں آتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ کو آپ آبزرو کریں تو اس میں آپ کو کچھ کمیاں نظر آئیں، کسٹمر واپس جا رہے ہیں. بہت اچھی چیز ہوگی. دوسری چیز یہ ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سادہ ٹی دے رہا ہو، آپ کشمیری ٹی بھی دے سکتے ہیں.
تو اس وجہ سے آپ وہ کھولنا چاہ رہی ہوں. اچھا 2 ریزن بہت اچھے ضیاء بھائی نے دے دیا. اب ضیاء بھائی نہیں دیں گے, آپ کوئی اور دے دے گا, فاروق بھائی دے دیں گے. فاروق بھائی کیا لگتا ہے کہ اگر کسی آلریڈی ایگزسٹ ٹی شاپ کے ساتھ ہم ٹی شاپ کھولنے چاہ رہے ہیں تو کیا ہوگی؟ 2 ریزن تو بڑے اچھے دیے ہیں ضیاء بھائی, آپ کے ذہن میں کوئی اور ریزن آتا ہو؟ سر ہو سکتا ہے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر کوئی ویلیو ایڈیڈ کرتے ہیں اور کسٹمر کو جو اٹریکٹیو کرنے کے لیے. بالکل, یہ والی چیز بھی ہو گئی. بہت اچھا لگا میرے کو یہ بھی کہ ویلیو ایڈٹ کر دی کہ وہ آلریڈی وہاں نہیں تھی تو وہ چیز انہوں نے کر دی. اچھا اب فاروق بھائی نہیں بتائیں گے, اب کوئی اور بتائے گا اگر کوئی اور ریزن ہے؟ جی خولا بیٹا آپ بتائیں. سر اپرچونیٹی ہے, کسٹمر پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا اپرچونیٹی ہے, یہی تو بتائیں نا میرے کو. کیا ٹی شاپ آلریڈی ہے وہاں پہ تو ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی. خود ہی ان کو معلوم پڑے گا یہ ایریا ہے تو لوگ خود ہی آتے ہیں. صحیح. اچھا ابھی میں نے آپ نے ایک میرے کو مثال سنی کہ ایک میرے اسٹوڈنٹ نے کریانہ اسٹور کھولا تھا, اس کا نہیں چلا, حالانکہ اس کے بالکل ساتھ کریانہ اسٹور تھا. کٹ جاتا بیچ میں. ہاں تو بیسیکلی یہ والی چیز اکثر و بیشتر سکسیسفل نہیں رہتی, یہ والا ریزن. مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے نا, مشن اسٹیٹمنٹ یہی کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی جینون ریزن ہونا چاہیے. جیسے میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ایک پشاور میں نے ایک شاپ دیکھی تو اس میں ہوٹل ہے, اس پہ اس نے بینر لگایا ہوا ہے کہ اگر تمہیں کہیں کھانا نہیں مل رہا تو میرے پاس سے مفت کھانا کھا لینا. ایک مشن ہے. صحیح ہو گئی. جیسے عبدالستار ایدھی ایک مشن کو لے کے چل رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس اتنی جاندار ہونی چاہیے ہے جو کہ آپ کو کافی عرصے تک جب تک آپ اس سے بڑا مشن نہ لے کر آ جائیں وہ ایگزسٹ کرنی چاہیے. تو اب آپ کو یہ چیز بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی میری بات کی کہ آپ لوگوں نے خود ہی بتا دیا کہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی جو کاروبار ہوگا اس کی مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے لکھی جائے گی. اس طرح سے نہیں لکھی جائے گی کہ جی سارے جانور پالتے ہیں تو چلو ہم بھی پال لیں گے. میرے کو کہا کئی لوگوں نے کہا کہ جی کیٹل فارم بنانا ہے. میں نے کہا کیوں بنانا ہے؟ کہتے سر دوسرے بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا لیتے ہیں. یہ کوئی مشن اسٹیٹمنٹ نہیں کہلائے گی. یہ تو یہ کہلائے گا کہ اگلے کا چہرہ لال ہے تو تھپڑ مار کے ہم بھی اپنا لال کر لیتے ہیں. صحیح ہوگی. تو کیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کا, اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی یاد رکھیں آپ لوگ سارے, کاروبار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے ہوٹل بنانا, ٹی ہاؤس بنانا. میں جو یہ کنسلٹینسی دیتا ہوں یہ بھی تو کاروبار ہے. آپ اگر جاب کرتے ہو, اگر اس کو بھی مینج کرتے ہو تو وہ بھی اسی کے اندر آئے گا. لیکن کیسے آئے گا اس کو پھر میں بعد میں ڈسکس کروں گا. ابھی میں صرف جو کہ ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ آپ کو سمجھ میں آ سکتے ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. مشن اسٹیٹمنٹ میں اگر کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو ویری گڈ. ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اچھا ڈسکس کر لیا ہم لوگوں نے آپس میں مل کے. صحیح ہو گیا. اب آ جاتے ہیں اگلی والی چیز کے, ویژن اسٹیٹمنٹ. صحیح ہو گیا. اب ہے کہ ویژن کیا ہوتا ہے. مشن تو ہم نے بتا دیا, کوئی نہ کوئی ریزن ہونا چاہیے ہماری اس چیز کے پیچھے کہ ہم کیوں وہ کام کرنے جا رہے ہیں. ویژن یہ ہوتا ہے کہ اسکوپ, ہم کتنا دور تک اس کو لے کے چل سکتے ہیں. جیسے اگر میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں نے, اگر آپ 2-3 بکریاں پال لیتے ہو تو حد سے حد کیا ہوگا, ان کا دودھ بیچ لو گے. سال میں 2 دفعہ بچے دیتی ہیں, اگر 2 دیے تو 4 ہو جائیں گے, وہ 1 ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا 10 بچے دے وہ بکری. ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی سال کے اندر جو ہو آپ گوٹ فارم بنانے میں کامیاب ہو جاؤ. تو ہر چیز کا کیا ہوتا ہے کہ ایک فیوچر ہوتا ہے, ایک اسکوپ ہوتا ہے, ایک ویژن ہوتا ہے. صحیح ہوگی. اس پر جو ہے وہ رہ کر آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہو اپنے کاروبار کو یا اپنی پرسنالٹی کو یا پھر اپنی جس بھی چیز کو آپ نے کرنا ہو. تو کیا ہوگا کہ ہر کاروبار کا کوئی نہ کوئی مشن اسٹیٹمنٹ لکھنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی ویژن اسٹیٹمنٹ لکھنی پڑے گی. آپ دونوں کے بغیر آپ رزلٹ نہیں دے سکتے.
इसमें किसी ने कोई चीज पूछनी है? जी सर। सही हो गया, अब आ जाते हैं सर एक सवाल मेरा जी बोलिएगा। सर मेजर और विजन द्वारा अभी तजुर्बा नहीं होता जब कारोबार शुरू किया था नहीं, तो वो फिर क्या किसे लिखवाया जाएगा या जिसके साथ मतलब ज़्यादा 6 महीने जिनके साथ गुजार रहे हैं? अब इसमें दो बातें बिल्कुल बहुत अच्छी आपने कर दी। अब मैंने ये कहा कि या तो आपने जो कारोबार करना है उसके लिए आप 6 महीने किसी के साथ रहें तो आपको समझ में आ चुकी है वही कारोबार आप करने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा उनसे मिशन चेंज करके देखेंगे तो आपका अपना मिशन स्टेटमेंट बन जाएगा। सही है। जैसे हमारे इधर एक किराने की शॉप थी, उसने शुरू में 2, 3, 4 साल काम किया तो उसे समझ में आ गया कि यहाँ पर होल सेल जो है उसके लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। तो मिशन स्टेटमेंट होगी कि लोगों को होल सेल रेट की शॉप चाहिए है। वो उसने जब काम किया तो उसे समझ में आया कि मिशन स्टेटमेंट ये होनी चाहिए है। तो क्या होगा कि या तो आप क्या करेंगे 6 महीने किसी कारोबार में जो करना है आपने उनके साथ वक्त लगाएंगे, या फिर जो आप कंसल्टेंट हायर करेंगे जब वो आपको मिशन स्टेटमेंट लिख के दे रहा होगा तो आप उससे सीखेंगे आपने क्यों लिखी, और अच्छा कंसल्टेंट आपसे पूछ कर ही लिखेगा। सिर्फ ये होगा कि वो उन लफ्जों को तरतीब देगा, होगी सोच आपकी वो। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब शुरू में नहीं होता तो हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। किसी और ने कोई सवाल करना हो? तो सर ये तो अच्छा जी, सॉरी ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, पहला स्टेप है कि मिशन और विजन अपना जो क्लियर होना चाहिए काम शुरू करने से पहले। जी जी। लेकिन जैसे कोई शुरू करता है लेकिन उसको ऐसी टीम नहीं मिल रहा कोई शख्स जिससे वो बना सके, तो वो पहले एक्सपीरियंस लेगा उसके बाद फिर बनाएगा अपना मिशन विजन। होना ऐसे ही चाहिए। अगर हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि कोई भी नहीं मिल पाता तो फिर क्या होगा कि फिर उसे वो है कि तजर्बे करने पड़ेंगे। आजकल तो इंटरनेट का दौर है, नेट पे देखना पड़ेगा आगे पीछे, फिर वक्त थोड़ा ज्यादा लग जाता है, क्योंकि फिर ये है कि 10 में से 2 ही कामयाबियां मिलती है। 80-20 रूल तो यही कहते हैं। तो फिर ऐसा हो जाएगा। अब्दुल अजीज आप कुछ पूछ रहे थे? आप रख दिया। अच्छा जी, हमने ये बिजनेस के विजन स्टेटमेंट हो गए, विजन स्टेटमेंट हो गए। अच्छा, इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं। इसलिए कि बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बहुत करीबी हैं मेरे, मैं उन्हें कहता हूं कि उनके कारोबार में प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो लोग मुझे कहते हैं जी प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि ये जो इन ड्राइव और ऊबर वगैरह है कि इनमें उनकी कुछ गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन उन्होंने उस गाड़ियों की जो डिवैल्यूएशन है वो नहीं उस तरह से प्रॉपर लिखी हुई। उन्होंने इन्फ्लेशन को उसके अंदर बिजनेस प्लान का पार्ट नहीं बनाया हुआ। तो अभी कल परसों मेरी किसी से मुलाकात हुई, वो किसी और सिलसिले हेल्थ के सिलसिले में मेरे पास आए थे, तो मुझे कहते हैं कि आज 18 या 19 तारीख है और मेरा जो सारा वो है कि जो महीने का बजट है खत्म हो चुका है। और इन्हीं को मैंने आज से जब ये काम शुरू करने से पहले कहा था कि अगर बिजनेस प्लान बना लेते, कहते हैं गाड़ियां चलाने का क्या बिजनेस प्लान होता है। उनको पता ही नहीं है कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। इसी तरह से कि लॉस कर, जैसे कि मैं कैटल फार्म पे जाता हूँ, मेरी कंसल्टेंसी में नहीं है, उसके बिल्कुल गुजरने के बाद जो कैटल फार्म है वो मेरी कंसल्टेंसी में है। इसके पास जो गाय भैंसे थी ये थी तकरीबन 250 से 300, मैं जिसके पास जाता हूँ उसके पास है सिर्फ 120। जब मैं इसके साथ बैठता हूं तो मुझे पता चलता है कि इसमें ज्यादातर तो इसने इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है दूसरों की, माल ये ज्यादातर क्रेडिट पे उठा रहा है, पेपर वर्क बिल्कुल है ही नहीं। इसी के बजाय जहां मैं जा रहा हूं वहां 120 है। एक एक चीज, सब पैसे उनकी अपनी है, कहीं से उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया हुआ, सब चीजें हम कैश पे लेते हैं, हम क्रेडिट पे एक चीज नहीं लेते। हमें फर्स्ट डे से पता होता है कि हमारा महीने के एंड पे कितना होगा, और वो शख्स जो है वो हर साल के एंड पे लड़ाइयां कर रहा होता है, गाली गलूज कर रहा होता है।
اس کی وجہ اس کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا پروفٹ کیا چیز ہوتی ہے, لاس کیا چیز ہوتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میں جب پڑھایا کرتا تھا تو کئی جگہوں پر صرف ایک آدمی کہہ رہا, میں جملہ کہہ رہا ہوں, کئی جگہوں پر میں صرف چائے کے 1 کپ پر ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا. اگر عام طور پہ دیکھا جائے تو وہ لاس ہے, میں پیمنٹ نہیں لے رہا, لیکن میں وہاں سے دعائیں لے رہا ہوتا تھا, جس کی وجہ سے آج میں اسپوکس پرسن بنا ہوا ہوں. بہت سارے لوگ میرے سے, ابھی کی بات ہے کہ ابھی 2 ایسے بندے ہیں جن کا ابھی آن لائن سیشن چل رہا ہے انٹرنیشنلی, وہ ساری میری سلائڈ الحمدللہ انہوں نے صبح میرے سے لی اور مجھے کہا کہ اگر 15 منٹ آپ ایکسپلین کر دیں گے نا تمہارے پاس ووکیبلری آ جائے. تو پروفٹ اور لاس کو جو کیلکولیشن ہے نا, یہ ایک دفعہ بیٹھ کے سیکھنی پڑے گی آپ کو. یہ الگورتھم ہے سارے کے سارے, اس میں ایک ایک چیز ڈلے گی نیٹ ریزلٹ. یہ ایئر لفٹ ویسے ہی نہیں بند ہو گئی. کبھی پڑھیے گا اس کی کیس اسٹڈی پڑھیے گا, عمر سیف نے بہت اچھی اس کی کیس اسٹڈی کی ہے, اور مجھے بتایا گیا شاید کراچی میں اوبر بھی بند ہونے جا رہی ہے. اگر ابھی نہیں ہوئی ہے تو نیوز آ گئی ہے کہ اوبر بند ہو رہی ہے کراچی. اسی طرح کے بہت سارے اسٹورز کو میں جانتا ہوں, بہت سارے چین آف اسکول لے لیں آپ. یہ جو حسنین کا وہ جو اسکول تھا, جو وہ تھا ایک اسلامک طرز کا, سو کالڈ اسلامک طرز کا بنانے کی اس نے بہت کوشش کی تھی, لیکن وہ غلط تھا, ایسا کوئی تھا نہیں اس کے اندر, تو وہ بھی بند ہو گیا. کیونکہ میرے خیال سے ان میں ان کا مشن تو کلیئر ہوگا, ویژن کلیئر ہوگا, لیکن انہیں پروفٹ لاس کا نہیں پتا تھا. تو پروفٹ اور لاس کا آگے جا کے ہم ایکسپلین کریں گے, پتا ہونا چاہیے. ڈپریسیشن, چیزوں کی ویلیو کیسے کیسے کم ہو رہی ہوتی ہے. جو بھی چیز پڑی رہے, جیسے کہتے ہیں نا بینک پہ پیسہ پڑا رہے تو ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. کیوں ڈی ویلیو ہو جاتا ہے؟ انفلیشن ہو رہا ہے. اسی طرح سے آپ نے جو اسکل یوز نہیں کی ہیں, آپ کی وہ ڈی ویلیو ہو جائے گی اسکل. ایک دفعہ ایک ڈاکٹر میرے پاس ملنے آیا ادھر سے, لاہور سے, اس کے ساتھ اپنا کوئی پرابلم تھا, تو اس نے مجھے بتایا, کہتا ہے کہ میں نے دوائی لکھی ہے تو وہ پراپر پریکٹس میں نہیں ہے. وہ ریسرچ میں کسی جگہ چلا گیا تو پریکٹس میں نہیں تھا. جو اس نے میڈیسن لکھی تو وہ شخص میڈیکل اسٹور پر گیا تو اس نے کہا, میڈیکل اسٹور والے نے, یہ کس نے لکھی ہے؟ کہتے ڈاکٹر نے لکھی. کہتے میں مان ہی نہیں سکتا ڈاکٹر نے لکھی ہے. کہتے کیوں؟ کہتے یہ تو 7 سال ہو گئے, یہ میڈیسن آنا ہی بند ہو گئی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو یہی نہ پتا ہو؟ لیکن کیا وہ پریکٹس میں نہیں تھا؟ تو چیزیں جب آپ پراپر یوز نہیں کرتے تو وہ کیا ہو جاتی ہیں, ڈی ویلیو ہو جاتی. اس کا بھی فارمولا ہونا چاہیے. جیسے میں ہر ایک کو کہتا ہوں, ہائرنگ اینڈ فائرنگ کا فارمولا ہوتا ہے. وداؤٹ فارمولا نہ آپ ہائرنگ کر سکتے ہیں کسی کی, اور نہ آپ اسے فائر کر سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں. پھر آ جاتا ہے کہ آپ کا کیپٹل, جو آپ کا ایسٹس بن رہا ہوتا ہے, وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کے, جیسے آپ نے گھر بنا لیا, صحیح ہو گئے, آپ رہ بھی رہے ہو, لیکن یہ آپ کا کیپٹل بھی ہے. سیدھا کیش ہے, جب بھی آپ بیچنے جاؤ گے بیچ دیں, وہ بک جائے گا. صحیح ہے. تو جب آپ بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کر رہے ہوتے ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیپٹل ہوتا ہے. صحیح ہے, کہ یہ جب بھی کسی جگہ انویسٹ کرو گے اس کا پھل دینا ہی دینا ہوتا ہے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, اور اب وہ میری کنسلٹنسی میں بھی آ گیا بچے دوبارہ سے, کہ بلکہ کبھی ہوا تو میں ان سے کہہ بھی دوں گا اپنی اسٹوری شیئر کر دیں. وہ جب میرے پاس پڑھنے آتے تھے تو وہ آتے تھے 2 اسٹاپ دور سے. ان کے پاس, ان کے پیرنٹس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اس بس پہ بیٹھ کے آ سکے. تو وہ لوگ اتنا دور سے پیدل آتے تھے, تقریباً گھنٹہ پیدل چل کے آتے تھے. لیکن وہ اتنے اچھے اسکول میں بچے پڑھ رہے تھے کہ اس دور میں کراچی کا وہ نمبر 2 یا نمبر 3 اسکول تھا. آپ لوگوں نے سنی تھی, میں وہیں سے کنٹینیو کروں گا. سر کیپٹل کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. ہاں, کیپٹل کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آپ جب اپنے بچوں پہ جو انویسٹ کرتے ہو وہ بھی کیپٹل ہے.
بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کمائی دھندوں میں لگے رہتے ہیں, بچوں کو وقت نہیں دیتے. آپ جو اپنے پہ اوپر نالج پہ جو انویسٹ کرتے ہو, یاد ہوگا میں نے آپ لوگوں سے جب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک فارم فل کروایا تھا تو اس میں میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے باہر کھانا کب آخری کھایا تھا اور کون سی آخری کتاب خریدی تھی. 90% نے جو باہر کھانا کھایا تھا وہ زیادہ مہنگا تھا, کتاب جو لی تھی یا تو لی نہیں تھی, جو لی تھی وہ بہت سستی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کون سی والی تھی, صرف کھانے کی تھی جس نے کچرا بن کے نکل جانا ہوتا ہے 24 گھنٹے کے اندر. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں کیپٹل کا بھی نہیں پتا کہ کیپٹل کسے کہتے ہیں, کہ ہم نے اپنے پہ انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہوتی ہے, ہم نے اپنے کاروبار پہ انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہوتی ہے. بریک ایون کہ جو ہم نے انویسٹ کیا ہے وہ ریٹرن کب آ جاتا ہے. جیسے میں اس کی مثال چاول کے بارے میں دیتا ہوں. چاول کے کاروبار میں ابھی تو خیر کووڈ میں میں نہیں کر سکا, کووڈ سے پہلے تک کسی نہ کسی طریقے سے میری کنسلٹنسی تھی. اگر 3 سے 4 ٹرک آپ چاول کے بیچ لو تو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ باہر آ جاتی ہے, کیپٹل آپ کا باہر آ جاتا ہے, بریک ایون اچیو ہو جاتا ہے. اس کے بعد صرف پروفٹ پہ کھیلا جا رہا ہوتا ہے, پھر آپ وہ انویسٹمنٹ کسی اور جگہ لگا سکتے. رسک فیکٹر ہر اس کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں کہ اسٹرینتھ کون سی ہوگی, ویکنیس کون سی ہوگی, اپرچونیٹیز کون سی ہوگی, یہ میں آگے چل کے ڈسکس کروں گا. یہ جو ویکیبلری جو ہے, جب ہم یہ آگے بزنس پلان کو فل کرنے جا رہی ہیں تو ہمیں یہ ویکیبلری پتہ ہونی چاہیے. یقیناً جو میں نے ایکسپلین کیا ہے آپ کو یہ والی چیز یونیک لگی ہوگی. پھر بھی میں آپ کو چانس دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ کو کر سکتے ہیں. جی سر, میرا ایک سوال ہے. جی بولیے گا. تو پروفٹ لاس ہے, کیپٹل ہے, بریک ایونٹ ہے, تو سر یہ تو اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر اس کو بنا سکتا ہے, کیونکہ جو آدمی بزنس شروع کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی اتنی نالج نہ ہو اس بارے میں, تو کیا ہمیں اس کی کنسلٹنسی لینی پڑے گی؟ انٹرپرینور جو ہوتا ہے نا, انٹرپرینور اس کو پتا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اتنی چھوٹی انویسٹمنٹ سے چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اتنے سارے لوگ جو ہے وہ ہائر نہیں کر سکتا. تو اس کو یہ والی ساری چیز آنی چاہیے. اور ایسا ہے, میں اگر آپ کو صرف بتاؤں نا, عبدالستار ریدی صاحب کی, کیونکہ تھوڑا بہت وقت ان کے ساتھ گزرا ہے, کہ ان کا اکاؤنٹ بہت اچھا تھا, حالانکہ وہ اتنے پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے. تو یہ والی چیز جو ہے نا باقاعدہ, اب تو خیر ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اب تو آپ آن لائن ایسے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. ورنہ آپ جتنے بھی دیکھیں یہ والے آپ لے لیں جو ہیں شان مسالے والے, جو ان کے آنر ہیں وہ کوئی خاص پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ لے لیں یہ والے گل احمد والے لے لیں, ستارہ والے لے لیں. تو اس کے لیے اکاؤنٹنٹ ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے یہ ہونا ضروری ہے کہ مجھے مینج کرنا ہے, فیل ہونا ضروری ہے. اور میں بہت ساری چیزیں جب کسی کو بتا رہا ہوں تو آپ تو خود سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے ہو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کا پیپر ورک بہت اچھا ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو سافٹ ویئر بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے, اور کئی لوگوں کا پیپر ورک بالکل اچھا نہیں ہوتا. تو یہ والی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کی ول ہے تو کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. بلکہ ایک دور میں اگر آپ نے, معلوم نہیں میری کتاب وہ دیکھی ہے نہیں, میں نے والدہ کے نام پہ جو کتاب لکھی تھی تو اس کے آخر میں نے لکھا تھا گھر کا بجٹ کیسے مینج کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے گھر کی خواتین کو بجٹ مینجمنٹ آنی چاہیے. بلکہ ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں. میں آج ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, کہتے ہیں میں نا 2011 میں میری تنخواہ 18,000 تھی. ہمارے ہی محلے میں ایک گھر تھا جس کی جو صاحب تھے وہ 1.5 لاکھ روپے کماتے تھے. تو ان کی بیوی اکثر میری بیوی کے پاس آتی تھی, کہتی تھی میرے کو سکھاؤ تم 18,000 میں گھر کیسے چلا لیتے. میرے سے تو 1.5 لاکھ میں گھر نہیں چل رہا. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بجٹ مینجمنٹ ہے میرے خیال سے گھروں کے خواتین کو آنی چاہیے, چاہے انہوں نے بی کام کیا ہوا نہ کیا ہوا. اور میں جانتا ہوں پرانی بڑی بوڑھیوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں جب آئی بی اے میں لیکچر دیا کرتا تھا, وہاں پر ایک آتے تھے عباسی صاحب آتے تھے,
تو مجھے انہوں نے بتایا کہ مجھے پیرنٹنگ کی طرف وہی لائے تھے. میں ان وقت صرف اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کیا کرتا تھا. انہوں نے میرے کو کہا کہ نہیں آپ پیرنٹنگ بھی کیا کریں, پیرنٹ کاؤنسلنگ کیا کریں. تو اس پہ انہوں نے اپنی والدہ کا بتایا. کہتے ہماری والدہ کیا کرتی تھی کہ انہوں نے پاکٹس بنائی ہوئی تھی سلائی کر کے نا. اس پاکٹ پہ ایک پاکٹ پہ لکھا ہوا تھا دودھ والا, ایک پاکٹ پہ لکھا ہوا تھا بل, ایک پاکٹ پہ لکھا ہوا تھا راشن, اس طرح کر کے تھے. تو جب والد صاحب کی تنخواہ آتی تھی تو انہوں نے ڈیوائڈ کرا ہوا تھا. ہماری فیسوں والی پاکٹ میں فیسیں چلی جائیں گی, چائے والی میں چائے چلی جائے گی. ایسا کہتے تھے. کیا ہوتا تھا کہ کبھی کبھار ایسا تھا محلے کے کچھ گھر تھے وہ نہیں بجٹ مینج کرتے تھے تو وہ ہم سے پتی لے جاتے تھے. تو اتنے دن پھر ہم چائے نہیں پیتے تھے. تو میں اپنی والدہ کو کہتا تھا کہ ہم بھی جا کے مانگ لاتے ہیں کسی سے. کہتے نہیں بیٹا, یہ عادت اچھی نہیں ہے. انہوں نے اپنا بجٹ مینج نہیں کیا, ہمیں اپنا بجٹ مینج کر کے چلنا ہے. کہتے ہیں آج جو میں بجٹ مینجمنٹ پڑھاتا ہوں نا, وہ جو میری والدہ جو چٹی ان پڑھ تھی میں نے اس سے سیکھا ہے. تو یہ ڈگریاں جو ہوتی ہیں نا, یہ تو صرف کیا ہوتا ہے, یہ وہ رسیدیں ہوتی ہیں جو ہم نے پیسے دیے ہوئے تھے یونیورسٹیوں کو, وہ ہے. نالج تو اس کے پیچھے آپ کو خود ہی ڈالنا ہوتا ہے. تو دیٹس وائی وہ والی چیز جو ہے کہ اس کو میں اتنی ریٹنگ میں نہیں لے کے جاتا. کسی اور نے کوئی کوشچن کرنا, یا فاروق بھائی نے کوئی اور کوشچن کرنا؟ وہی تھا اصل جیسا بریک ایونٹ ہے, ڈیپریسیشن ہے, یہ تو ہر آدمی نہیں جانتا. تو اس حوالے سے میرا سوال تھا کہ وہ کیا میں اکاؤنٹنٹ کی مدد لینی پڑے گی؟ پروفٹ لاس تو نکل جائے گا, مطلب کیا خرچہ آ رہا ہے, خرچہ کرنے کا کیا بچا ہو, سب سے پہلے تو اپنے دماغ سے آپ یہ نکال دیں کہ جو ابھی کی ہم بزنس پلان اور یہ چیز کرنے جا رہے ہیں, اس میں بہت بڑی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں. صحیح ہے, ہر شخص یہ کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اس کے اندر. جہاں ڈگریوں کی ضرورت ہوتی ہے نا, وہ ہے کوانٹم مکینکس, جس کا نام ہی مکینکس ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے, مکینکس کی کیلکولیشنز یوز ہوتی ہیں, اس کی کچھ نہ کچھ بیسکس ہوتی ہیں. ابھی کی جو چیزیں ہیں, میرا خیال سے آپ ایک گھنٹے کی ٹریننگ کسی جگہ سے لینا شروع کر دیں, جو میں کہہ رہا ہوں کنسلٹنٹ ہائر کریں گے, آپ آرام سے وہ چیز کر سکتے ہیں. اس میں کسی بھی جگہ پہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. تو یہ ہے کہ کبھی بھی آپ اس چیز پہ کنفیوز نہ ہو. صرف دو کام جو شروع میں نے بولے ان میں سے کوئی ایک اڈاپٹ کرنا ہے. یا تو آپ نے کسی کے ساتھ 6 مہینے لگانے ہیں اور یہ سب چیزیں سیکھ لینی ہے, یا پھر آپ نے کسی کو 6 مہینے کے لیے کیا کرنا ہے, کنسلٹنٹ ہائر کرنا ہے. تو خود ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیزیں آ جائیں گی. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے بزنس پلان کے پارٹ 1 کی طرف. پارٹ 1 میں نے 3 کوشچن ڈالنے ہیں. پہلا ہے کہ مارکیٹ ریسرچ کی جائے کہ ہم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں. مارکیٹ ریسرچ کی جائے کہ کیا کام کر رہے ہیں ہم, کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اور مارکیٹ ریسرچ کی جائے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے. جیسے میں نے اس میں یہ نکالا کہ جو بزنس پلان ڈالا ہوا ہے وہ کیٹل فارمنگ کا نکالا ہوا ہے. صحیح ہے, یہ آلریڈی بھینس کالونی میں ایک لڑکا کر رہا تھا, اسی کا پورا پلان اٹھا کے میں نے میپ کر دیا تھا. صحیح ہے, اس میں جہاں پر آپ نے ڈسکس کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ویسے یہ ہے کہ میں آپ کو 10-15 بزنس پلان بھیج بھی دوں گا, اس میں سے 10 کے قریب جو کہ میرے لائیو ہوں گے, جو کہ چل رہے ہیں میرے کام, اور 4-5 ایسے ہوں گے جو کہ میں نے اسٹڈی کرتے ہوئے کسی جگہ سے لے لیے تھے, اڈاپٹ کر لیے تھے, اور وہ لیکن ہے پورے بزنس پلان موجود ہے, آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. مارکیٹ ریسرچ کیجیے. گڈ ارننگ اف ون فیٹ از گڈ اینڈ پراپرلی مینٹین along with the proper labor. اگر اچھے اس کے ساتھ کیا جائے تو اس میں پروفٹ مارجن بہت زیادہ تھا, اس وجہ سے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. What is the optimum level of animal to meet the desired level of income and to expand the venture from profit? The answer is 40 to 50 number of animals. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس پہ سے کما کے اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. اس میں ان کو وہ نظر آ رہا تھا, ویژن نظر آ رہا تھا, انہوں نے اس وجہ سے اس کام کو لیا. How to buy animal
The answer is either by own visit to mandi on cash or credit basis or through brokers, which is expensive as they normally take rupees 10,000 for each bought animal. अच्छा जी, क्योंकि ये देखिए वो है लाइव, वो मैंने आप बिजनेस प्लान शेयर किया तो इसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी डाल दिया. उन्होंने कहा जी जानवर लेने के दो तरीके होते हैं. एक तो ये होता है कि मंडी से जाके कैश पे ले लें, या फिर जो भाड़े हैं वहां से क्रेडिट पे भी लिया जा सकता है, या फिर ब्रोकर जो दिलवाते हैं वो पर जानवर 5 से 10,000, इन्होंने 10,000 बोला, मेरे ख्याल से 5 से 10,000 वो है कि 10,000 भी लेते हैं, कोई 5,000 भी लेते हैं. अब यहाँ पर ये वाली चीज आ गई कि अगर आपको जानवर देखना नहीं आता तो लाजमन आपको दरमियान में आदमी रखना पड़ेगा. आप खुद परचेजिंग नहीं कर सकते. यहाँ पर आगे जाके मेरी स्लाइड भी आएगी, लेकिन मैं यहीं पर वो छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. कारोबार के अंदर जो इस किस्म का कारोबार है जिसमें आपने सेलिंग करनी है, इसमें परचेजिंग की बहुत अहमियत है. मैं भी एक जानवर खरीद रहा था तो उसने मेरे को कहा कि ये 1,80,000 फाइनल है. मैंने कहा मैं इसके 1,10,000 भी नहीं दूंगा. कहते हैं सगीर भाई क्यों नहीं देंगे? मैंने कहा जानवर ही नहीं है. कहते हैं मैंने तो लिया 1,50 1,60 का, तो उसके बाद मैंने 2 महीने रखा भी तो है. मैंने कहा जब तुमने महंगा खरीदा तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है. मैंने कहा ये जानवर तो अभी भी लाख से 1,10,000 का, इससे महंगा है ही नहीं. तो तुम्हारी परचेजिंग पुअर थी. कपड़े का काम हम करते हैं तो जिन शॉप्स वगैरह के लिए है, अगर हमने कुर्तियां उनको लेके दी 300-400 रुपए की, तो मार्केट में होनी चाहिए वो 900 की, 1000 की. अगर हमने उसको कुर्ती लेके दी 750 की और मार्केट में 800 की, तो हमारी परचेजिंग गलत है, हमारी परचेजिंग पुअर है. तो इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने परचेजिंग कैसे करनी है. ये मार्केट सर्वे पहले होना चाहिए. मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल से देता हूँ बिजनेस प्लान से रिलेटेड ही. एयरलिफ्ट की मैंने मिसाल दी थी, उनका बिजनेस प्लान फ्लॉप था और मैंने कहा उमर साहब की अगर आपने देखना भी हो तो देख लीजिएगा, वरना बोलेंगे तो मैं भी निकाल कर दोबारा से आपको कर दूंगा. वरना मैंने इसको लगाया था अपने स्टेटस पे उमर साहब की ट्वीट वगैरह. इंग्लिश बूट हाउस हमारा क्लाइंट है, सही होगी. इसकी 1 से 2 ब्रांचेज जो है वो हमारी क्लाइंट है. अब क्या है कि अगर आपका इन्होंने मलीर में आने के लिए कोशिश की, सही होगी, तो इन्होंने क्या किया, सर्वे करवाया. टीम एक हायर की जिन्होंने यहाँ पे हमारी मॉडल की मेन रोड पे शॉप लेना चाह रहे थे. ये यहाँ पर नहीं आए. उन्होंने जब बिजनेस प्लान भाई के साथ शेयर किया तो उसमें बताया कि जो प्रॉफिट इस जगह से होना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं था. तो दैट्स वाई कोई भी काम शुरू करने से पहले इन 3 चीजों का सबसे पहला आपने अपने आप को आंसर देना. इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन करना. अगर आपके दिमाग में कोई कारोबार भी हो तो आप उससे रिलेटेड भी इन 3 चीजों को कर सकते हो. मैं साथ साथ आपको वो डिस्कस करके बता सकता हूं. सर ऑनलाइन के लिए क्या सेम क्राइटेरिया होगा या उसका चेंज हो जाएगा? अब जैसा ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा हो रहा है. नहीं, आप उसमें बताएं ऑनलाइन क्या करना चाहते हैं, फिर मैं बताऊंगा. जैसा आपने वेब डिजाइनिंग के बारे से बता दें या मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, जो भी ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, ई कॉमर्स का हो रहा है. इसमें ई कॉमर्स दो तरह से आ गई. एक तक तो ऑनलाइन यही आ गया, B2B आ गया, B2C आ गया. उसमें तो वाकई में परचेजिंग आ गई. जितनी अच्छी आपकी प्राइस वो होता है बेसिकली ये कि चीप एंड यूनिक कहा जाता है उसके अंदर. जितना चीप हो, जितना यूनिक हो, तो आप क्या है बहुत अच्छा वो उसमें रिजल्ट निकाल सकते हैं. अब आ जाते हैं इसमें वेब और इस चीज के अंदर. इस चीज के अंदर जो है वो आ जाती है कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी ज्यादा वो है, प्रोफेशनल है, जिसे मैं आर्टिस्ट कहता हूँ. जैसे मैं अक्सर बेशतर आपने 2-3 उसका लेता हूँ लड़कों का, जिसमें ये जो है आपका सैयद ज़ीशान हैदर शाह. पूरी दुनिया से लोग इससे वेब डेवलपमेंट के लिए राब्ता करते हैं. उसकी वजह यह है कि जो चीज़ें फंस जाती हैं, किसी जगह से नहीं हो रही होती, वो ये करता है. और मैं अगर आपको बताऊं ना कि ये किस तरह से काम किया करता था, ये
3-3, 4-4 दिन बगैर सोए काम किया करता था. मेरे अपने प्रोजेक्ट ऐसे किए, मेरा तो स्टूडेंट था ये. 3-3, 4-4 दिन, ये 104 टेम्परेचर में भी काम किया करता था. तो इसका क्या, ये इसने अपने आप को बहुत जल्दी आर्टिस्ट बना लिया था. किसी को वेब समझने में जितनी देर लगती है उतनी देर में तो ये वेब डिजाइन कर देता. ये एक एक टूल अपने हाथ से बनाया करता था शुरू में. इसी वजह से ये है कि ये अब दूसरों से काम ले सकता है. और कभी कभी कोई शख्स जिससे काम ले रहा हो वो बताए ना कि मैं ये टूल बनाने के इतने लूंगा, तो इसे पता होता है कि ये इसे शटअप कॉल दे सकता है कि तुम इसको जस्टिफाई करो. तुम्हें पता है ये कितनी देर में बनता है, ये इतनी देर में बनता है, क्या तुम्हारी ये वैल्यू है कि इतने ज्यादा पैसे तुम इसके चार्ज करोगे. तो दैट्स वहां पर जो चीज है वो ये वाली चीज आपकी आ गई. सही होगी कि वहां परचेजिंग नहीं है, वहां पर ये आ गई कि आपने किस लेवल का आर्टिस्ट बनाया है आपने आपको. इसी तरह से ये सर्विसेज वालों में ये होता है कि कोई आपसे काम क्यों करवाए. जैसे आपको पता है कि मेरी जो कंसल्टेंसीज हैं जो हैं, कोई मेरे से क्यों करवाए भाई, वो किसी और से क्यों ना करवाए. तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे लोग जानते हैं कि यूनिक कंसल्टेंसी देता हूँ अपने तरफ से. और मैं तो बाकायदा कहता हूँ मेरे पास लोड इतना ज्यादा है कि प्लीज जरा कहीं और से करवा लो तो ज्यादा अच्छी बात. तो ये है कि किस तरीके से ये वाला होगा. और सर्वे इसी तरह से होगा, क्यों, क्या और कैसे. ये वाली चीज अगर आप उस चीज को फिल कर लेंगे पहले से, तो ऐसा नहीं कि सारे वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ वेब डेवलपमेंट. मेरे पास बहुत सारे ऐसे वेब डेवलपर हैं जो कि महीने का 15,000 भी नहीं कमा रहे वेब डेवलपमेंट से. और इसी के बजाय मेरे पास वेब डेवलपमेंट वाले ऐसे भी मौजूद हैं जो कि हंस खेल के 2 मिलियन तो है हंस खेल के कमा रहे हैं. तो अब हमने ये वाला जो सर्वे करना है, वो 2 मिलियन पे क्यों जा रहा है और वो जो है वो 15,000 पे क्यों रुका हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपर्टीज. तो ये उसके अंदर सर्वे होगा. किसी और ने भी क्वेश्चन करना हो. बिजनेस प्लान की सेकंड स्लाइड पर आ जाए कि जो भी आप काम कर रहे होते हैं तो क्या किया जाता है कि इसका टाइटल नेम कोई ना कोई आपने देना होता है. आप जो हो अगर आप अपना वेब डेवलपमेंट की अपनी कोई वो रखते हो, साइट बनाते हो, आपने देखा होगा जो अभी मैंने शाहजेब की वीडियो डाली थी तो इसकी वेब का नाम है ग्रेड एक्सपर्ट. सही हो गया. होमवर्क होगा वो मैं बताता हूँ कि होमवर्क कैसे होगा. इसी तरह से बिजनेस को कोई किया जा रहा होता है तो क्या होता है कि उसका भी कोई ना कोई टाइटल रखा जाएगा. तो जो टाइटल रखा जाता है इसके पीछे क्या चीज होती है. देखें क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू जो आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस के लिहाज से होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बनाने जा रहे हो कैटल फार्म और नाम रखते हैं डिजिटल फार्मिंग. डिजिटल का उससे कोई ताल्लुक बनता नहीं है ना, डायरेक्ट कोई लिंक बनता नहीं. तो क्या है कि ये वाली चीज है, ये इसमें बहुत ज्यादा वो. अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस हो गया. विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन, जैसे यहाँ की अगर आपको बात बताऊं कि हमारे इधर का एक वो था जिम था, तो वो जब भी मैं वहां से गुजरता था मुझे वो नाम पढ़ा ही नहीं जाता था. तो एक दफा जिम के जो ऑनर थे वो मेरे पास ट्रीटमेंट कराने आ गए. तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत ये नाम नहीं समझ में आया. कहते हमारे बेटे ने रखा था. मैंने कहा तो कोई रीजन क्या उसके पीछे वो है. कहते ये कोई फ्रेंच बंदा है जो कि बहुत अच्छी बॉडी बिल्डिंग करता था वो है. मैंने कहा फिर ये नाम फ्रांस में होना चाहिए था ना, पाकिस्तान के लिहाज से तो ये नाम नहीं है क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन ही नहीं पढ़ी जा रही. और आपको ये भी बता दूं जो इस तरह की जगह होती हैं, चाहे वो स्कूल हो कुछ भी हो, तो इनके होर्डिंग जो होते हैं ये आप कभी इसके पास से गाड़ी गुजारो तो 30 सेकंड से 60 सेकंड के अंदर अंदर आप गुजर जाती है गाड़ी. मैक्सिमम टाइम यही है. इतना सादा नाम होना चाहिए कि इतनी देर में आप उसे पढ़ लो. तो ये है कि नाम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसके लिए. कौन सा एरा चल रहा है उस लिहाज से, जैसे ऐसा नहीं है कि अबरानी पे काम करना शुरू कर दें आप लोग
कही होगी उस दौर के लिहाज से। तो ये वाली चीज जो है ये नाम बहुत ज्यादा। इसी तरह से अगर ऑनलाइन कोई भी चीज होती है तो आपको कहा जाता है कि टूल यूज करें, गूगल टूल यूज करें, अपने नाम को डाल के उस टूल के अंदर देखें कि आपकी रेटिंग क्या दे रहे हैं। ऐसा नाम रखें जिसमें गूगल एनालिटिक्स जो है वो 90% टच करे। तब क्या होगा कि रेटिंग में आप ऊपर जा रहे हैं। तो ये वाली चीज जो है ये बहुत ज्यादा इसमें काउंट होती है। फिर साथ में मैंने ये बता दिया कि इन लोगों ने क्या इसका नाम रखा था, मोटो के पंच लाइन, कि आपने अपनी कोई ना कोई पंच लाइन बनानी होती है। जैसे यूफोन का तुम ही तो हो, सही है। तो ये पंच लाइन जो है ये लोगों के मुंह पर आती, नाम और पंच लाइन ये लोगों के इतनी सादा और इतनी ये होनी चाहिए है, आपके रिदम में होनी चाहिए कि लोगों के जुबान पर आए। डायमेंशंस, अच्छा पहले ये ऊपर वाली दो चीजें आप डिस्कस कर लें। डायमेंशन थोड़ी सी इससे हटके है, तो ऐसा ना हो कि हम डिफरेंट चीज पहले ले आए। तो टाइटल और मोटो पे किसी ने कुछ पूछना? डायमेंशन होता ये है कि कोई भी काम जो होता है उसमें एक से ज्यादा डायमेंशन होती है। आपने देखा होगा हम कंसल्टेंसी देते तो 5 तरह की कंसल्टेंसी दे रही हैं। अगर कोई गाड़ी किसी ने रेंट पे लगाई हुई है तो कभी ये है कि कंपनी में भी लगाई होगी, वीकेंड पे जो है वो इस पे पिकनिक वगैरह पे भेज देता होगा। एक से ज्यादा डायमेंशन हो जाती है। तो आपने देखना ये है कि आप जो कारोबार कर रहे हैं या आप जो भी अपनी स्किल को जहां भी यूज करना चाहते हैं उसमें क्या क्या डायमेंशन है। जैसे हमने जो ये कैटल फार्मिंग में लिखा कि ये दही बनाने को भी हो सकता है, ये देसी घी को भी सप्लाई कर सकते हैं। और आपको सामने है बहुत से ऐसे मौजूद हैं फार्मिंग वाले जो कि वो कर रहे हैं अपना, उन्होंने घी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, उन्होंने अपने दही इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, उन्होंने मिल्किंग के फ्लेवर अपने वो करवाए हुए हैं, इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये डायमेंशंस कहलाती हैं, सही है। तो आपकी सर्विसेज हो उसकी भी डायमेंशंस देखी जाएंगी, आपका बिजनेस हो उनकी भी डायमेंशंस देखी जाएंगी। इसमें कोई क्वेश्चन हो वरना मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। आपने देखना है कि आपका कंपटीटर कौन है। अगर आप बिल्कुल ही कोई यूनिक बिजनेस कर रहे हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट बात आ जाएगी। आज से पहले दुनिया में किसी ने किया हुआ ही ना हो, ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन चले वो बिल्कुल ही अलग एक एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। वरना क्या होगा कि आप कंपटीटर होगा, सही है। हो सकता है वो आपसे बहुत ऊपर हो। मैं कहूँ जी कासिम अली शाह साहब मेरे कंपटीटर हैं, हालांकि वो बहुत ऊपर है। नहीं जी, मैंने कहा कि चलो सही है। उनको देखूंगा कि उनकी डायमेंशन क्या है, वो महीने के कितने लेक्चर कहाँ पर देते हैं, वो कितनी बुक्स लिख रहे हैं, कितने आर्टिकल लिख रहे हैं। वो उस लिहाज से फिर मुझे ये हो जाएगा कि मुझे कितना ज़्यादा उन तक पहुँचने के लिए काम करना है। कंपटीटर का होना इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपटीटर ना होना तो आप पूरा महीना कुछ किए बगैर गुजार देते हैं। तो कंपटीटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज में हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपने वेब डेवलपमेंट करनी है तो आप टॉप के 5-7 वेब डेवलपर निकालें और उनके प्रोफाइल को देखें और जज करें क्या है उनका पाथ कौन सा है, प्रेजेंट कहाँ है, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, हर काम इसे डिस्कस कर चुका हूँ, ज्यादा डेप्थ नहीं जाऊंगा। लेकिन ये है कि
اگر یہ نہ ہو، جیسے جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے نا، میں نے میرا خیال سے 70ویں دن ان کی کنسلٹینسی چھوڑ دی. اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا مشن اسٹیٹمنٹ کچھ اور تھا اور یہ اس پہ نہیں قائم رہ سکے، ویژن پہ اس طرح سے ورک نہیں کر سکے تھے، اور پھر آگے انہوں نے کچھ جھوٹ لکھے ہوئے ہیں اپنے کیلکولیشن کے اندر. تو میں ایسے شخص کا بالکل کام نہیں کرتا جو جھوٹ بولتا ہوں. تو کیا ہے کہ ہمیں ویل ڈیفائن ہونا چاہیے اپنے مشن کے لحاظ سے، ویژن کے لحاظ سے. لوکیشن بہت اہمیت رکھتی ہے. اگر آپ فزیکلی کسی جگہ پر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے بھی انگلش فوڈ ہاؤس کی مثال دی، انہوں نے ملیر میں نہیں بنائی شاپ. انہوں نے کہا ہماری چیز جو ہے وہ یہاں کا بندہ جا کر وہاں سے تو لے لے گا، لیکن وہ ای پی ایچ کی یہاں کی شاپ سے نہیں لے رہا تھا. ان کی اسٹڈی یہ کہتی ہے، اور میں بھی اس پہ ہوں کہ اگر آپ یہاں پر شیروانی کی ایک دکان کھول لیں، وہی برانڈ کھول لیں، لیکن یہاں کا بندہ طارق روڈ جائے گا شیروانی کے، وہ بولے گا یہ نا ملیر کا اور وہاں کے مٹیریل میں فرق ہے. تو یہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے آپ کا فرینڈس آپٹکس، یہ بھی ہمارے کلائنٹ ہیں. چشمے ہیں، لینسز ہیں، ایئر رنگس وغیرہ یہ لوگ ڈیزائن کرتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کلفٹن میں اپنی شاپ کھولی تو انٹیریئر ڈیکوریشن کے لیے بولا، تو میں نے جس کی سیکنڈ ویڈیو ڈالی تھی واصف کی، تو میں نے واصف لوگوں کی کمپنی کو پروجیکٹ دے دیا یہ والا. تو واصف نے کہا کہ سر نے دیا تو سر کی بات رکھنے کے لیے کم کوٹ کر دیں گے. حالانکہ یہ ڈیکورا جو ہے پاکستان کا نمبر 1 نمبر 2 وہ ہے انٹیریئر ڈیکوریشن کا نام تھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کوٹ کیا تقریباً میرا خیال سے 1.5 یا 1.7 ملین کوٹ کیا کہ ڈیزائن وہ ہے شاپ کو ڈیزائن کرنے کے لیے انٹیریئر ڈیکوریشن. تو انہوں نے نہیں کروایا، بلکہ اشتہار سے جو مجھ سے میرے بھائی ہیں ان سے کمپلین کی، یار صغیر نے کیسا بندہ بھیجا تھا یار، یہ کیا ہو گیا. کہتے ہیں کہ اتنے کم میں کیسے یہ ڈیزائن ہو سکتی ہے. تو انہوں نے جن سے کروائی وہ غالباً 7 to 8 ملین انہوں نے دیے اس پہ ڈیزائن کے. اب یہاں پر یہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اگر آپ اپنی لوکیشن کے لحاظ سے چارجز وہ نہیں رکھتے تو ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بنتا ہے. تو لوکیشن وائز آپ کی ووکیبلری، لوکیشن وائز آپ کی ٹرمینالوجی اس میں بہت زیادہ فرق آنا چاہیے. اگر آپ انٹرنیشنلی، جیسے ابھی میں ذیشانی کی بات بتاؤں آپ کو کہ میں نے اس کو دیکھا، میں نے بہت سارے پروجیکٹ اس کو اپنے ساتھ رکھا، صحیح ہو گیا. اسی طرح مجاہد بھائی کو میں نے کوانٹم اور ٹیچنگ میں بہت جگہوں پر ساتھ رکھا. کیا تھا کہ ان کی بیس اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کی جو ووکیبلری ہوتی ہے نا، اگلا بندہ اگر اسٹینڈرڈ وائز ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ بہت آگے کی چیز ہے. جیسے میں ایک اور چلے مثال ہی دے دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک دفعہ، میرے پاس پہلی دفعہ پڑھنے کے لیے ایک میرا اسٹوڈنٹ آیا، تو عام سے کپڑے پہنے ہوئے اور پیپروں سے کچھ دن پہلے آیا تھا. تو میں نے کہا ابھی اس میں پڑھ کے کیا کرنا ہے. میں نے پڑھاتے پڑھاتے سب سے آخر میں اس کو ٹائم دیا. تو میں نے کہا کیا کرنے آئے؟ کہتے سر پڑھا ہوا سب کچھ ہے، سنا تھا آپ کے پاس پوزیشن آتی ہے تو ریوائز کروا دیں بس میرے کو. میں نے کہا سارا پڑھا ہوا ہے؟ کہتے ہاں جی سارا پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا ایسا ہے کہ الاسٹک کولیجن کو ذرا ڈیفائن کیجیے گا. کہتے جیسے سپر نووا ہے. یہ چیزیں ٹیچرز کو بھی نہیں پتا تھی. میں نے وہ کاپی بند کی، اس کے ہاتھ میں کاپی رکھی. میں نے کہا کل سے میں آپ کو علیحدہ ٹائم دوں گا، صرف ایک ڈیفینیشن. وہ لڑکا کراچی کا پوزیشن ہولڈر فواد حسین قریشی، وہ لڑکا کنگ عبداللہ کا پوزیشن ہولڈر آج کل میرے رابطے میں بالکل نہیں ہے، وہ کسی انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ ہے. لیکن اس ایک آنسر نے مجھے بتا دیا. تو آپ کی ووکیبلری جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کس جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہو. آپ کے غصہ کر لینے سے، آپ کی گالیاں دے لینے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ بہت سٹینڈرڈ ہوئے ہو.
اور یہ چیزیں جب آپ پروجیکٹ ریڈ کرنا شروع کرتے ہو تب آپ کے اوپر پھر آتی ہے کہ جب آپ اچھی جگہوں پر جاتے ہو آپ بولے میں نے تو اتنی اچھی پریزنٹیشن دی تھی مجھے پروجیکٹ کیوں نہیں ملا. وہ آپ کہہ رہے ہو آپ نے اچھی پریزنٹیشن دی تھی, وہ آپ کی ووکیبلری نہیں کہہ رہی تھی. تو یہ والی چیز آ گئی. پھر آ جاتا ہے ٹیم وتھ پورٹ فولیو. ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم کام بڑھاتے ہیں, کئی بزنس ایسے ہیں وہ تو ہوتے ہی ٹیم کے ساتھ ہیں, لیکن کئی ایسے ہیں کہ جس میں آپ کا جو ہے وہ آپ شروع میں نہیں رکھتے بعد میں اس کو ٹیم کے اس میں. تو کیا ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ پورٹ فولیو کے ساتھ دیکھی جائے کہ کیا اسٹینڈرڈ ہے. میں کسی بھی جگہ پہ جاتا تھا نا لیکچر دینے کے لیے, یونیورسٹیوں کی بات کر رہا ہوں, تو جو میرے انڈر لوگ بھی جاتے تھے تو میں ایسی مذاق میں تو کہتے ہیں تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دو یار. تو جب میں وہاں جوائن کر لیا کرتا تھا تو بعد میں کہتے سر یہ کیوں پوچھتے ہو. میں نے کہا اس سے مجھے اس ادارے کا اسٹینڈرڈ پتا چل جاتا ہے. تو جو آپ کی ٹیم ہوگی نا اس کا جو پروفائل ہوگا. میرے پاس ایک دفعہ باہر سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو وہ میرے سادہ ہولیے کو دیکھ کے بالکل ہی پاگل ہو گئے. یار کہتے ہیں یار یہ بندہ کیا ہوگا. تو چائے میں وہ مجھے کہتے ہیں ایک بات ہمیں جو تھی نا وہ کھینچ کے لے آئی. میں نے کہا جی کیا بات کھینچ کے. کہتے ہیں آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں نا ان کی جو ہمارے پاس سکسیس اسٹوریز ہیں, ان کی جو کامیابیاں ہمارے پاس, کہتے ہیں ہم نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا جس نے ان کو الحمدللہ تیار کیا ہے وہ بندہ کوئی آرڈنری ہوگا. کہتے ہیں لیکن آپ کے ہولیے کو ہم نے پہلے دیکھ لیا ہوتا تو ہم آتے ہی نہیں. پورٹ فولیوز جو ہیں آپ کا اپنا بھی پورٹ فولیو اتنا جاندار ہونا چاہیے ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ تو جھوٹ بول رہا ہے صرف. تو دیٹس وائی ٹیم پروفائل. یہاں تک کسی نے کوئی چیز پوچھی ہے سر؟ اور یہ بزنس پلان کا پارٹ ہے. جی بالکل. جی سر ایک سوال ہے. جی بولیں. سر جو کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن, تو مطلب جو آدمی کی پہلی جو لک اینڈ فیل آتی دیکھنے سے, تو وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. بہت زیادہ. تو بس اوقات ہم اس کو دیکھ کے امیجن کر لیتے ہیں, خود ہی سوچ لیتے ہیں اچھا یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا. دیکھیے ہوتا کیا ہے, میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں. خورشید اللہ والا ایک ہے بندہ, میں نے اگر غلط نام نہیں لیا نا, تو اگر کبھی آپ اس کو دیکھیں نا تو پاجامہ پہنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک عام سا کرتا پہنا ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہے سلیپنگ سوٹ ہے اس کا نا. مین چیز یاد رکھیے گا کنٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے ہے. کنٹرڈکشن مین یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کہ آپ سو کالڈ بولے جی کہ آپ ریلیجیس ہو اور آپ کا حلیہ بتا رہا ہو کہ آپ تو ریپ میوزک وغیرہ میں چلے جاؤ تو زیادہ اچھا لگے گا. اگر کنٹرڈکشن نہیں ہے نا تو اس کے علاوہ آپ کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس جو لینے کے لیے آئے گا, جو چیز لینے کے لیے آئے گا, جیسے میں اگر اپنی بات کروں, اگر میں ہیلتھ پہ کام کرتا ہوں تو آپ سب جانتے ہو میں عام بیماریوں پہ ہاتھ الحمدللہ ڈالتا ہی نہیں. جس سے کو ڈاکٹر جواب دیتے ہیں میرے پاس آتے ہی وہ کیس ہیں سارے. بزنس کنسلٹنسی میں بالکل اسی طریقے سے ہے, بلکہ جتنی بھی قسم کی میری کنسلٹنسی. تو کیا ہے کہ وہاں کنٹرڈکشنز نہیں آنی چاہیے. بلکہ ابھی یاد ہوگا آپ نے یہ سب سے پہلے لیکچر میں روبینہ یاسمین کا دیکھا ہوگا میرا, تو ان کے جو فوٹوگرافر تھے انہوں نے کافی ساری تصویریں کھینچی ہیں. ان کا کیا تھا, ان کا کہنا یہ تھا, کہتے کہ ایک ریسرچر کا روم ایسا ہونا چاہیے. ان کو یہ چیز سمجھ ہے. تو دیٹس وائی آپ یہ چیز نہیں چھوڑیں کہ کوٹ پینٹ پہن کے جائیں گے تو آپ کو پروجیکٹ ملے گا. جیسے بھی میں نے ذیشان حیدر شاہ کی بتایا, بالکل سادہ سے اور اس کا 100% سکسیس ریشو ہے. یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی میٹنگ میں اس کو بٹھا دیا اور آگے سے پروجیکٹ نہ ملا ہو. اسی کے بجائے میرے ویب ڈیولپمنٹ میں ایسے لڑکے بھی موجود ہیں
जो कि नए नए कोट पैंट पहन के जाते हैं, बल्कि उसके साथ की टाई महंगी पहन के जाते हैं, उनका सक्सेस रेशियो 30% भी नहीं। तो ये चीज याद रखिएगा कि आप वो है कि अगर स्टेज ड्रामा की डेमो देने जा रहे हैं तो आप पार्लर से होकर जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने नॉलेज और उसके लिहाज से उसकी कंट्रोडक्शन जो है वो लिबास में इतना नहीं होना चाहिए। किसी और ने कोई सवाल करना हो? नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ प्रोफाइल इसी प्रोजेक्ट के लिहाज से शेयर कर दी जो कि चीजें थी। इसके बाद आ जाता है कि आपने विजिबिलिटी बनानी है, बेसिकली फाइनेंस मैनेजमेंट करनी है। अब इसमें जो है ना, इसमें बहुत सारी चीजों का रोल आ जाता है, जो कि इसमें मैंने लिखी है वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आए। जब भी बिजनेस प्लान आप किसी के लिए बनाएंगे, जैसे कि बिजनेस प्लान बनाने के भी माशाल्लाह अच्छे खासे चार्जेस होते हैं। एक अच्छे कैटर फॉर्म का बिजनेस प्लान आज के दौर में जो बनता है वो उसके 1.5 मिलियन हंस खेल के मिल सकते हैं आपको। तो उसमें क्या है कि आपने कितना अमाउंट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोड फॉर्म बनाना है, आपके पास से 5 लाख है परचेजिंग के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कंस्ट्रक्शन वो सबके वो होगा तो फिर हमें उस चीज को भी देखना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन के अमाउंट कितना होगा। सही है। अच्छा, इसमें भी जैसे अभी दरमियान में आप देखिएगा, कभी नेट देखें तो एक AR मानी का कैटर फॉर्म है, तो उसने कंस्ट्रक्शन पे 22 लाख रुपए लगा दिया। मेरे ख्याल से वो कंस्ट्रक्शन जो है वो 12 से 14 लाख में होनी चाहिए। मेरे ख्याल से उसने 8 लाख ज्यादा लगाया। मेरे ख्याल से उसका होमवर्क यहाँ पे कम था। हालांकि बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा लड़का है, सही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि विदाउट बिजनेस प्लान काम कर रहा है। सही है। तो इसमें क्या होता है कि ये फाइनेंस वाली चीज में आपकी वर्किंग, फिजिकल वर्किंग इतनी ज्यादा होगी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि मार्केट जाओ, चीजें भरी पड़ी, जाके खरीद के ले आओ। ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें फिर प्लानिंग कहाँ आ गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि वो बछड़ा मैंने क्यों नहीं लिया, वो 1,80,000 कह रहा है, उसकी तो 1,10,000 वैल्यू है भाई, उसने गलत परचेज किया। इसी तरह से मैं ये कह रहा हूं यार, मानी ने अगर 8 लाख ज्यादा लगा दी, यही लॉस हो गया उसको, ब्रेक इवन आप और ज्यादा लेट आएगा। तो क्या है कि आपने बेसिकली जो भी फाइनेंस लगाना है, फिक्स और रनिंग दोनों तरह का। फिक्स वो जो आपने परचेजिंग करके बिल्डिंग बनानी है बना दी, फर्नीचर लेना है ले लिया, जो भी चीज होगी उसका आपका क्या होना चाहिए, इतना अच्छा होमवर्क होना चाहिए है कि उस पे उंगली उठाने वाले बहुत कम हैं। यानी कि आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमारी जो होती हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जो मेरी
सर ये आपने एक तो फिक्स रनिंग एक्सपेंस को बता रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल रहा है उसका हमने इस्तेमाल किया फिर वो क्या? हाँ, तो हमने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब लेनी होती है तो हमारे जो टीम है वो 10 से 15 दिन तक होमवर्क अपना कंप्लीट करती है। और इसका मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। हुनर फाउंडेशन के लिए हमने जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेनी थी तो हमने उनको वो देना था, फिजिबिलिटी का कोड करनी थी। तो जो हमने तमाम सर्वे कंप्लीट किए उसके बाद जो हमने उनको वो दी थी, रिपोर्ट दी थी, तो उन्होंने हमें ये बताया कि आपके इसमें जो कोटेशन है और दूसरी कोटेशन में तकरीबन 36 या 37% का फर्क है। अब ये जो कोटेशन का फर्क आया था ये होमवर्क की वजह से आया था। तो जब आप होमवर्क करते हो तो देन ऑप्टिमाइज होना शुरू होंगी चीजें, जो परचेजिंग के लिहाज से होगा। जैसे अगर आप कोर्सेज करने जा रहे हो तो हर इदारा कोर्स करवा रहा होगा, तो आप अपने बजटिंग के लिहाज से करोगे कि किससे आपने करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये है कि आप इसको पहले ऑन पेपर लिखोगे, सही हो गया। फिर इसके अंदर चीज आ जाती है कि आपका बिजनेस फार्मूला कमाना कैसे है। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ये जो कैटल फार्म वाले यूट्यूब चैनल्स हैं, इनका जो है आपका अर्निंग मॉडल जो है वो ये है कि एक तो यूट्यूब की जो वीडियोस डालते हैं यूट्यूब इनको पे करता है पर क्लिक जो है व्यूज के लिहाज से। एक ये है कि ये जब आपके कैटल फार्म पर आते हैं, आपके फोटोशॉट्स के लिए आते हैं, तो उसमें क्या है कि वो आपसे भी चार्जेस लेते हैं। यानी एवरेज अगर मैं बताऊं कि अगर कोई ऐसा यूट्यूबर आ रहा है जिसके 50,000 सब्सक्राइबर है तो वो आपसे 10 से 15,000 रुपए लेगा आपके कैटल फार्म के शूट करने के। अगर किसी के 1 से 2 लाख के करीब वो है सब्सक्राइबर है तो वो आपसे लेगा पर विजिट के 30,000 से 40,000 के बिटवीन। तो ये क्या है, ये उनका बिजनेस मॉडल है, ये बिजनेस फार्मूला है। तो क्या है कि आपने किस तरह से करना है। जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो लोग आपसे क्यों बनवाएंगे भाई वेब? आपका क्या है, वो कहां से आप बिजनेस जनरेट करोगे? क्या फाइवर से करोगे? क्या फ्रीलांसिंग और दूसरी अपवर्क से करोगे? क्या आपके स्टैंडर्ड के बंदे को अपवर्क से काम मिल जाएगा? क्या फ्रीलांसर से काम मिल जाएगा? फाइवर से क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी उस काम की? ये बिजनेस फार्मूला होगा। अगर अभी आप इसमें कंफर्म नहीं है तो फिर पैरेलल आपने क्या रखा हुआ है कि अपना फ्लो चलाएं। तो इसके लिए आप बिजनेस फ्लो रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफा वेब बनाई, आपको 15,000 20,000 मिल गए, उसके बाद 2 महीने तक आपने वेब ही नहीं बनाई। तो मैं आपसे पूछूं वेब से कितना कमाया? तो आप बोलोगे 15,000 कमाया। मैं कहूंगा नहीं, 15,000 नहीं कमाया, आपने 5,000 पर मंथ कमाया, क्योंकि 3 महीने में एक वेब बनाई है तो 3 महीने के लिए आपसे 5,000 पर मंथ हो गया। तो आपका बिजनेस फ्लो जो है वो पहले से आप बताओगे। अगर वो फ्लो वैसे चल रहा होगा, एयरलिफ्ट क्यों बंद होगी? उनका बिजनेस फ्लो वैसे नहीं चल रहा था जैसे उन्होंने सोचा था। फिर आ जाता है मैथमेटिकल कोई ना कोई मॉडल डिजाइन करोगे आप। जैसे अभी जो वो इसके सामने हमने वो पूरी वो कैलकुलेशन दी भी है कि सैलरी कीमत में कितना चला जाता है, चारे कीमत, ये पुराना डेटा है क्योंकि मैंने एज इट इज उनका वो कर दिया। अभी का ये है कि कल मैंने माजरत कैटल फॉर्म का बनाया है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह कल या परसों में सारे आपके साथ शेयर कर दूंगा। सही हो गया? अच्छा, यहीं पर 1-2 चीजें और मैं आपको बता दूं। अभी मैंने इसके लिए बनाया था पिछले महीने पे, एक मैंने मिनी हॉस्पिटल बनाया के लिए बनाया था बिजनेस प्लान, और एक मैंने बनाया था ये व्हील बैलेंसिंग की शॉप के लिए। इसके अंदर जब बिजनेस प्लान हम बना रहे होते हैं तो हम रिसोर्सेज भी सारे मेंशन करवाएंगे
میں ایسے نہیں کہہ دوں گا کہ جی ہاسپٹل جو ہے وہ آپ کا وداؤٹ بلڈنگ جو ہے وہ 5 کروڑ میں بن جاتا ہے. آپ بولو گے کیسے بھائی ہوا میں تیر مارے. میں کہتا کہوں گا یہ جو بیڈ ہے نا میں اس کے ساتھ وینڈر بتاؤں گا. یہ وینڈر کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے تک اس بیڈ کی قیمت یہ والی ہے. تو ریسورسز ساری کی ساری بزنس پلان کا پارٹ ہوں گی کہ کہاں سے آپ کو. جیسے کہ میں نے بتایا کہ بزنس پلان بھی آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے اگر آپ کو بہت اچھا بزنس پلان بنانا آتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ریسورسز ود ٹیلی فون نمبر ود ای میل اتنا ڈیٹیل میں ہوگا کہ وہ ان کو بس صرف کال کر کے ریکنفرم کرنا ہو تو آپ کی اس لیول تک ہوگی. اچھا اس میں جو ہے بزنس پلان کی 4تھی سلائیڈ میں کسی نے کوئی چیز پوچھی ہے؟ صحیح ہو گیا. ہم آگے آ جاتے ہیں. مارکیٹنگ اسٹریٹجیز، پروموشن اسٹریٹجیز. بیسیکلی اگر مارکیٹ میں اپنے آپ کو رکھنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ آپ نے مارکیٹ کرنا کیسے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا تو آپ کو کمپنی ہائر کرنی ہے پروفیشنل. کئی کہتے ہیں کہ وہ پروفیشنل ہے. میں نے بہت ساری کمپنیوں کو چیک کیا 3,000 4,000 5,000 دے کے کہ یار آپ میری پروموشن کرو. اور میں نے کہا جی مجھے پروموشن نہیں چاہیے، مجھے ریزلٹ چاہیے، آپ ریزلٹ کی شیٹ میرے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. نہیں، اس کے بعد وہ میری فون کا رپلائی نہیں کرتے تھے. حالانکہ گوگل کے لحاظ سے وہ ٹاپ ریٹنگ کی ہے لیکن وہ کیا ہے جھوٹی ٹاپ ریٹنگ ہے. اس کا ہوم ورک کرنا پڑے گا آپ کو کہ یا تو آپ کوئی بہت اچھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کمپنی ہائر کریں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جتنی سیاسی جماعتیں انہوں نے ڈیجیٹل کمپنیاں ہائر کی ہوئی ہیں. یا پھر آپ نے خود اپنی ایک ٹیم تیار کرنی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. شروع میں اگر آپ خود کرنا چاہیں تو چھوٹے پیمانے پہ تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں میرے خیال سے ایک عام بزنس کی اگر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈیلی بیسس پہ کریں تو 2 گھنٹے روزانہ دینے پڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو 2 گھنٹے اپنے یہاں پہ علیحدہ سے کرنے ہیں. اگر آپ یہ کمپرومائز کر سکتے ہیں اپنے ٹائم کو تو صحیح ہے. آپ اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ خود کریں. کس لحاظ سے ہوتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ؟ آپ جو ہے جتنے سوشل میڈیاز ہیں اس پہ آپ ایگزسٹ کرو. آپ کو فیس بک پہ ہونا چاہیے، ایگزسٹنس ہونی چاہیے. آپ کم از کم 10 سے 15 ایسے گروپس کے اندر ہونے چاہیے جن کے پاس 1 ملین کے قریب جو ہے وہ فالوئنگ موجود ہیں. سیم لائک آپ لنکڈ ان، سیم اسی طرح کے دوسرے جو آپ کے میڈیا ہیں. ڈیلی وہاں پر 1 سے 2 پوسٹ ڈیزائن کر کے آپ کو لگنی چاہیے. یونیک پوسٹ، ایسا نہیں کہ ایک ہی پوسٹ کے کلر چینج کر کر کے لگاتے رہے. آپ کو یونیک آفرز ہونی چاہیے آپ کے پاس. پھر آپ کے پاس کیا ہے کہ واٹس ایپ پروموشن کے میتھڈ